तो आमर बागान में एखन आमे आज पता था तो आम छुआ पुता के आम वहाँ से पुलन पसंद कर पब्लिक आदमी आम कहाँ जीव काम करी आम बागान में काम करी के पता तुली के आम बागान में आम छुआ पुता के पुलन पसंद करुँ आम छुआ पुता के देखभाल पढ़ा लिखा करुँ आज जब चाह बागान नहीं थी तो आम कहाँ जाकि कमामु माने कहाँ की करमु आम छुआ पुता के तो आज है कारण से इतना पब्लिक अच्छा सब पता तुली के है दुई पैसा कमाई के आम काम करुँ आज क्या लगे आम चाह गाछ के काटी छे तो आदमी की खोजू छे माने आम हर जानते खोजू जे की खोजू छे की लगे ताके दरकार नौकरी लगे पैसा लगे या तो मालिक अच्छे मालिक से बोलते लगे जे ना हमको पैसा लगे या नौकरी लगे तार पीछे यदि नहीं हो मालिक से तो आए कि पब्लिक अच्छन फिर हम सेक्रेटरी अच्छा हमारे बीच में वाके बोलते लगे जे मके करेक्टर तो मैं न्याय दिए जे मके मैंने पैसा लगे या नौकरी लगे कुछ भी लगे तो बोलते लगे है नहीं बोली के जा चाहगाज के काटी देला तो चाहगाज काटी देला जे हमने चाहगाज नहीं काटी है आम के काटी हम पब्लिक के मारी छे तो पब्लिक के मारा कर हम खोजू जे पुलिस आई कर खुद है आदमी के निकलाओ जे क्या लगे आम के जानते खोजू देखते खोजू जे क्या लगे आदमी के बीच में आओ और बोलो जे मन वाके की दरकार लगे आ पैसा लगे नौकरी लगे ना की लगे बोलते लगे बीच में आई के ने और वाके यदि मालिक यदि कोनो कर देना पारुछे तो आम सारा पब्लिक सेक्रेटरी से साथ में आम ताके सहाय करमु और जदि बा पुलिस आई कि यदि कोनो कर देना पारुछे तो ठीक आम हेता खोजमु निकलामु आदमी टाके तार परिणाम के बेया हेबा लेकिन आदमी टाके हाला लागबा आज इतना कागज काटी दै छे इतना नुकसान करी छे नुकसान करी छे कहाँ रही छे नुकसान नुकसान है हमर और पब्लिक के नुकसान है हमर सारा माँ बहन के नुकसान है आमे आज पता थोड़ा तो दुई पैसा हसी तो की हसी छुआ पुता हम पढ़ा लिखा करूँ एक कपड़ा पिंधु खाना एक मुठा खियाई पारुँ भालो कोनो एक नौकरी दिलामु बोले कि ताक दुई आखर आगे दिके पढ़ाऊँ लेकिन आज की है आज इतना बड़ा चाहगाज काटी देला बागान काटी देला काल के सारा बागान काटी देबा तो की है माने आम के है आदमी लगबा आदमी क्या लगे मगर आदमी लगे दरकार आदमी के तो बीच में आने के राखी दान बाक हम पुलिस के भी बात करूँ पुलिस तो नहीं है तो आदमी तभी आओ और हम के आदमी तक हाजिर करूँ तो आदमी के खोजू छे माने नौकरी खोजू छे या पैसा खोजू छे या कुछ भी खोजू छे तो वहाँ के हम पूछ करमु और ताके हमें वो कामटा संपूर्ण करमु लेकिन हम के आदमी लगबा और आज जन कामटा करी छे हे कामटा हला बहुत भूल काम करी छे हे कामटा हे भालो काम नहीं करी छे किंतु हम के आदमीटा लगबा और हमके दरकार আছে आदमीटाके लेकिन है हमके बहुत बड़ा लात मारी छे आज चाहगाज नहीं काटी छे चाहगाज के संग संग है जे हमर सारा पब्लिक के काटी छे पब्लिक के पेट में लात मारी छे तो पब्लिक के काटी छे इतना अवस्था करके गाज गिला काटी छे जे है गाज नहीं काटी छे हमर सब पब्लिक के पेट में আজি বহুত দুখৰ বিষয় যেহেতু আজি গেলাপুখুৰী জেডি সেকশনত আমি আহিছোঁ আমাৰ গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত নাজানো কোন এজন ব্যক্তি তেনেকৈ আছে যে বাৰম্বাৰ যোনটো মই আগতেও কৈছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ চাহগছ যিটো নেকি আমাৰ অস্তিত্ব কাৰণ আজি চাহগছ নহ'লে আমাৰ বাগিচাই নাথাকিব আৰু আজি আমাৰ সেই বাগিচাৰ চাহগছক এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় বাৰম্বাৰ এটেক কৰা হৈ আছে চাহগছবোৰ অনবৰতে বিনা কাৰণত কাটি পেলাই শেষ কৰা হৈছে তাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই যদি কিবা এটা কথা আছে সি কোম্পানীৰ লগত হওক মেনেজমেণ্টৰ লগত হওক তাহাঁতৰ লগত আহি কথা পাতিব পাৰিছিল কিন্তু সেইটো নকৰি কিনে সি বগান এটা কাটি পেলাইছে ইয়ানি এক একটা বগানত এক একটা মানুহক হত্যা কৰা নিচিনা আমি অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ আমাৰ চাহ গছৰ ওপৰতহে আমাৰ গোটেইখিনি চাহ শ্ৰমিকৰ অস্তিত্ব আছে যোনটো আমি কোনো ধৰণৰ এইটো গ্ৰহণযোগ্য বুলি নাভাবোঁ আজি যি ব্যক্তিয়ে আজি এনেধৰণৰ ঘটনাক ৰূপায়ণ কৰিছে সেই ব্যক্তিক আজি এই সংবাদদাতাৰ জৰিয়তে মই জনাব খুজিম যে সি যোনটো খং বা খ্যাতি বা চাহ শ্ৰমিকক হেক কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ যোনটো ৰচি আছে সেইটো কেতিয়াও সফল নহ'ব তাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি সমূহ শ্ৰমিক ৰাইজ সমূহ অসম চাহ জনতাৰ ছাত্ৰ সন্থাই সাজু হৈ আছোঁ আমি তেখেতক এই মজিয়াৰ পৰা জনাব বিচাৰিম যে তেখেত যি নিৰ্লজ্জতা কাৰ্যসূচী যোনটো কৰিলে এই যোনটো কাৰ্য গছ কটা এটা কাম কৰিলে সেই তাৰ নিচিনা আৰু লাজ লগা বা নিৰ্লজ্জ জাতীয় কাম বুলি আমি একোৱে নাই বুলি ভাবোঁ কাৰণ সি কাৰোবাৰ ঘৰত চলা কাৰোবাৰ পৰিয়ালক চলোৱা বস্তু এটাক যেতিয়া হত্যা কৰা হ'ল বা কাটি কিনে যেতিয়া শেষ কৰি আছে সেইটোক আমি বা সমূহ ৰাইজেও কেতিয়া গ্ৰহণযোগ্য কৰা নহ'ব এইটো বিষয়ত আমাৰ আগতেও দুই চাৰিবাৰ তেনেকৈ একটা ঘটনা ঘটি গৈছে যাৰ ওপৰত আমি কেছো ফাইল কৰা হৈছে বাগিচা ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও আমি কোনো ধৰণৰ ভাল ষ্টেপ একটা দেখি নাপালোঁ কাৰণ সেই মানুহজনক তেতিয়াও নাপালোঁ কিন্তু এনেধৰণৰ যদি কাৰ্যক তাহাঁতে বাৰম্বাৰ ৰূপায়ণ দি থাকিবই আৰু সমূহ ৰাইজে শ্ৰমিকে যদি মনে মনে থাকিব বুলি যদি তাহাঁতে ভাবি আছে আজিৰ পৰা তাহাঁতে শুনিল যে আজিৰ পৰা তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ শান্ত নাথাকে
আৰু এই মজিয়াৰ পৰা কৈছোঁ যদি প্ৰশাসনে তাহাঁতক ধৰি কিনে আনি যদি কিবা আলোচনা ৰাখি আছে তো ঠিক কথা, নহ'লে যদি তেখেত ৰাইজৰ হাতত যদি পৰি যায় তাৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। আজি এইটোৰ মজিয়াৰ পৰা পুনৰ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, সি যদি পৰিস্থিতি বেয়া কৰিব খোজা নাই তো নিজে সি আইনৰ আগত আহি নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি নিজৰ ক্ষমা খোজক। ৰাইজে আছে বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, হয়তো ৰাইজে তাক নিজে যদি ভুল ক্ষমা কৰি আহে মাফি খুজি আহে তো ৰাইজেও কিজানি তাক ক্ষমা কৰি দিব পাৰে। কিন্তু যদি ৰাইজে তাক ধৰিব পাৰে বা ৰাইজে তাক যদি ধৰি লয়, কিন্তু তাৰ যি ক্ষতি হ'ব তা সি চিন্তাই কৰিব নোৱাৰে যে এনে একটা ভয়ংকৰ ৰূপ একটা আমাৰ মাজত আহিব পাৰে। আমি অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থা একটাই কথা ক'ম, যি কাৰ্য কৰি আছে একটা নিন্দনীয় কাৰ্য। আমাৰ যোনটো বাগিচাৰ একটা অস্তিত্ব যোনটো বুলি আমি নিজক ভাবোঁ, আমাৰ মান প্ৰাণ জান যদি কওঁ, গোটেইখিনি আমাৰ চাহ বাগিচাত চাহ বাগানতে আছে। আজি এইটোক যদি তাহাঁতে এনেকৈ কাটি পেলাই যদি শান্তিৰে বহি থাকিম বুলি কৈছে তো পুনৰ এবাৰ মই জনাই দিওঁ, তাহাঁতে শান্তিৰে বহি থাকিব নোৱাৰে। আজি নহয় কালি ধৰা পৰিবই, আৰু এই ধৰা পৰাত তাহাঁতে নিজৰ পৰিস্থিতি নিজে দুখনীয় কৰিব বুলি আমি আজিৰ পৰাই তাহাঁতক কৈ দিছোঁ। আৰু কালি অহা দিনত যদি সি নিজক ভাবিছে যে মই একদম এইবোৰ কাণ্ড কৰি কিনে নিজক ভালকমে ৰাখিব পাৰিম, তেনেহ'লে সেইটো ভুল হ'ব। আজি নহয় কালি আমি তাক ধৰিমেই, আৰু ৰাইজৰ হিচাপে তাক আমি শাস্তি চাওক, এইটো ঘটনা এইটো প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ আগতো এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক ইয়াত হৈ আছে। আমি যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা কামৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকক। কাৰণ এজোপা চাহগছ শ শ শ্ৰমিকৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে এনেধৰণৰ কাৰ্য কোনো কাৰণতে আমি অসম শান্তি ছাত্ৰ সন্থাই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি আমি প্ৰশাসনক, পুলিচ প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই বেছি দূৰ নহয়, এই যিখন বাগিচা আছে ইয়াৰ পৰা বৰ বেছি দূৰ নহয় আমাৰ আউটপোষ্ট এটা আছে, তেওঁলোকে ইয়াত টহল দিয়ক, কোন এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক কৰিছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰক আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু অন্যথা যদি চাহ শ্ৰমিক যদি ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিস্থিতি বহুত ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আহিবলগীয়া দিনবিলাকত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লওক, আৰু কোন কেনেকৈ এই ঘটনাবিলাক সংঘটিত কৰিছে ইয়াক উলিয়াওক আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰক আৰু তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক। আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই। আপনি গাড়ী আছে। আপনি গাড়ী এটা নিৰ্ভৰযোগ্য টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান, য'ত দক্ষ টুৰ গাইডছ লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপুনি ডমেষ্টিক বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেকেজেছ আৰু ফ্লাইট, বাছ, ৰেলৱে বা হোটেল বুকিঙৰো সুবিধা পাব। সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।